स्वागत है तुहाडा ते मैं हाँ सुखा खेड़ीवाला। गल करते हैं मासूम बच्चों की। वो मासूम बच्चे जिहड़े सब नूं प्यारे हुंदे ने। जेकर एक अजिहा बच्चा तुहानूं दिखाईए तो मिलवाईए जिहड़ा बच्चा कदे भी जिंदगी दे विच स्कूल नहीं गया, सिर्फ घर दे विच ही खुद आप स्टडी करदा। शुरुआती समय दे विच जरूर परिवार ने किताबां लिया के दित्तियां, पढ़ाउणा चाहिया, पर रुझान इस कदर इस 3.5 साल के बच्चे का वधिया पढ़ाई वल कि हुण वो इंग्लिश बाखूबी पढ़ लैंदा, समझ लैंदा, बोल लैंदा। इन्ना ही नहीं बल्कि 200 देशों के नाम भी इसनूं मूँह जबानी पता। ठहरो, देशों के नाम ही नहीं बल्कि उन्हों दियां राजधानियां के नाम भी इनू मूँह जबानी पता आ। देश के शहरों के नाम तो लैके राजधानी तो लैके विदेशों तक दे नाम जिहड़े इनू याद ने तो उन्हों दियां राजधानियां के नाम। एक बाकमाल बच्चा कहांगे, 3.5 साल का महज एक बच्चा जिसनूं मिलवान जा रहे हैं तो नाम जानांगे इस बच्चे का। बेटा नाम क्या है? पूरा जी। तो बेटा उम्र कितनी है? How old are you? I'm 3 years old. बेटा स्कूल गए हो कभी? Yes, गए हो? In which स्कूल गए हो? शिकराघाट में। अच्छा, एडमिशन करवाई गई है जी। हाले फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, इस करके नहीं स्कूल गए। इन्हों की माता जी ने गलबात कर लेने जी। की नाम था नैना नैना जिंदल। की कहोगे जी, किस तरह भी पता चलिया ਤੁਹਾਨੂੰ इस पढ़ाई वाल रुझान बच्चे ਦਾ? एक्चुअली जो बहुत छोटा सी 10 मंथ्स का था तब से हमें एक्सप्लोर हुआ कि ये बहुत इसका इंटरेस्ट पढ़ाई में ही है। बुक्स लेके आए थे तो उसको होता था कि सारा टाइम टॉयज़ ना पढ़ लूँ और बुक्स ही पढूं। तो धीरे धीरे बस फिर खुद ही इसको इतना इंटरेस्ट था कि इसने इंडिया का मैप जैसे एक दिन पढ़ा हुआ था तो वो पूछना स्टार्ट हो गया कि क्या है। जब बोलता भी नहीं था तब भी इसको बुक्स में कहाँ कौन से पेज पे कौन से फ़ोटो है, इसको ये सब एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह जो उस एज के होते हैं। तो प्री स्कूल जाने से पहले इसका पूरा सिलेबस घर पे ही हो गया था। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਦਾਂ? हाँ जी, एटलस है जैसे, उसमें इंडिया का मैप पहले किया तो उसमें इंडिया की सारी कैपिटल्स और उसकी स्टेट्स करी इसने। और वर्ल्ड मैप में भी पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ विद देयर कैपिटल्स और जितने भी ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, सबके नाम इसको आते हैं। टेबल्स भी हमने जस्ट 2 और 3 का स्टार्ट कराया था कि चलो छोटा है अभी 1-2 टेबल्स करवा देंगे, बट इसका अपना इतना इंटरेस्ट था कि ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट करता रहा और अब इसको 1 to 40 टेबल्स आते हैं और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसमें। अच्छा, रिकॉर्ड भी कई बनाए ने? हाँ जी, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं इसके। उसमें इसने एक तो रीडिंग में बनाया है, 27 बुक्स रीड किए हैं 24 मिनट्स में और 1 to 40 टेबल्स पढ़े हैं। और इसका है एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, हर जगह इसका नाम है। ठीक है, गल करिए कि स्कूल गए ने, एडमिशन हुई है? हाँ जी, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल है लुधियाना में, वहाँ पे इसकी एडमिशन हो गई। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं सिस्टर रेशमी और वाइस प्रिंसिपल हैं सिस्टर रीना और इसके हेड मिस्ट्रेस हैं सिस्टर सुधा। उनकी तरफ से भी हमें बहुत अप्रिसिएशन और बहुत सपोर्ट मिलता है। पढ़ाई में कभी भी कुछ भी इसको रिलेटेड कोई वीडियो बनानी है या कुछ भी है तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया है इसके टैलेंट को और हेल्प किया हमें। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅਚੰਭਿਤ ਹੁੰਦੇ होंगे बड़े? हाँ जी, एक्चुअली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, हमें भी नहीं पता था कि इतना छोटा है और इस एज में इतना कुछ अचीव कर लेगा। तो सबको होता है बिल्कुल, एक बारी तो हैरानी होती है देख के कि इतना छोटा बच्चा इतना कुछ कर रहा है। हाँ जी, तो खुशी तो जरूर होगी पूरे परिवार बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। इसके ग्रैंड पेरेंट्स और हम सब हमेशा सबको बताते हैं कि इतना टैलेंटेड है, तो हर जगह हमें भी बहुत प्राउड फील होता है इसके कारण। बिल्कुल। चलो बच्चे नाल फिर तुसी करो सवाल, फिर देखते हैं ना जवाब की देंदे ने। पूछो इन्हों तुसी, मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा। हाँ जी, लेट्स रिसाइट अ टेबल। ओके, रिसाइट अ टेबल ऑफ 28। 28, 56, 84, 112, 140, 168, 196, 294, 252, 280. वेरी गुड। ओके, कैन यू टेल सम वर्ल्ड कैपिटल्स? Yes. कैपिटल ऑफ अमेरिका? यूएसए। Washington DC, यूके? London, ईरान? Tehran, इराक? Baghdad, टर्की? Ankara, ऑस्ट्रेलिया? Canberra, नेपाल? Kathmandu, चाइना? Beijing, जापान? Tokyo, जर्मनी? Berlin, ग्रीनलैंड? Nuuk, आइसलैंड?
Reykjavik, हंगरी, Budapest, Sri Lanka ने पूरा कोके। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ, ਹਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਹਿਜ਼ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਸੂਮ ਕਰਕੇ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? जैसे इसको कोई भी आप नंबर पूछोगे तो ये मल्टीपल्स बता देता है कि कौन से टेबल का वो मल्टीपल है। जैसे कुंवर 100 कौन से टेबल में आता है? 100 20, 25, 10, और 50 कौन से टेबल में आता है? 50, 50 के बाद मैं भी होऊंगा। 50 आके 5 के बाद 108 कौन से टेबल में आता है? 12, 27, 54, 18। गुड। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਖੂਬੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ABC ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ABC ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੁਪਨਾ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? आगे तो बस हमें यही है कि जितना इसमें टैलेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम भी इसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें और ये बहुत कुछ अचीव करे। बाकी इसका जैसा इंटरेस्ट होगा हम उसमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें ये है कि ये बच्चे कंट्री का फ्यूचर है तो इसको स्टेट और सेंटर में भी इसके टैलेंट को रिकग्निशन मिले। ਕਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ इसने भी मैं बड़ा होकर मां बनना? ऐसे तो अभी बहुत छोटा है, इतना नहीं बता पाता, पर हाँ जैसे कोई साइंटिस्ट दिखाओ तो कह देते हैं मैंने साइंटिस्ट बनना है। और मैं अब जैसे हम इसे टेबल्स भी बोलते हैं कि आपके 1 to 40 हो गए हैं तो कहते हैं अभी मैं 1 to 100 करूँगा। तो बहुत ही इसकी एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, तो हमें है कि जैसे जैसे बड़ा होगा हम देखेंगे इसका इंटरेस्ट किस में है। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ समझते हो ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਭ? नहीं, ये खुद ही इतना ज़्यादा कीन होता है कुछ नया सीखने में, इसको खुद ही इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट है, उससे हमें इनफैक्ट मोटिवेशन मिलती है कि इसे और पढ़ाएं और बताएं ताकि ये जो इसमें पोटेंशियल है और एनर्जी है वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में यूज़ हो। ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੀਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਰਿਸਾਈਟ ਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਗਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ABC ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ABC ਵੀ ਮਤਲਬ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੈਟਰਸ ਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ 3 ਲੈਟਰ ਵਰਡਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਪ ਦੇਖਦਾ, ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 1 to 40 ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਡਿਵਾਈਡ। 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੈ ਬਸ, ਤਾਂ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਬੋਏ ਕੁਟਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹਲੇ 6.5 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਹਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਅਚੀਵ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕਿ 44 + 22 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ? 66। 66। ਤੇ ਜਿਵੇਂ 120 + 80
वाकम की पीछे की जैसे 21 + 22 43 43 जिमें कि 61 + 22 1 + 2 की 6 + 2 एक 83 ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਤੁਤਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 10-15 ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਡੂ ਦਾਦੂ ਦਾ ਕਿਆ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ आगे कौन फो वांगे की ਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਿਆ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲੋ ਗੁੱਡੂ नहीं गब्बर 5 गब्बर की खीवा नहीं ਚਾਚੂ का 9 की को 4 1 गब्बर 7 6 की 6 ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। मम्मा का क्या नंबर है 9 8 1 गब्बर 5 4 गब्बर 5 9 1 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਯਾਦ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 200 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਏਗਾ ਬੱਚਾ। 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਰੁਚੀ ਦੇਣ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਮੀਰ ਤੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।